Can I start? शुरू करबो? Yes, sir. So just a few minutes back, I have sent 3 pages. Have you got it? Hello? Yes, sir. Here, Yes, sir. we have explained the reverse recovery effect of power diode. This is an important topic in the sense that the same explanation is applicable in case of the reverse recovery of silicon control rectifier with slight difference. Okay. So first, why reverse recovery phenomena take place in a diode? We just understand it. In the last class, I told you, suppose you want to make off the diode, then what you want? You will withdraw the applied voltage. Anode voltage positive, cathode negative, diode is forward biased. Now, if we withdraw the voltage, then diode should be off instantly. But that because of small voltage or charge accumulated across the PN junction, where a parasitic capacitor is present, this charge will drive the power diode for some time even after the withdrawal of the applied voltage. মানে তুমি সোর্স ভোল্টেজটাকে সরিয়ে নিলেও ওই যে স্টোরেজ চার্জটা যার লেফট হ্যান্ড সাইড ক্যাপাসিটারের লেফট হ্যান্ড সাইড পজিটিভ থাকে ও ভোল্টেজ সোর্স হিসেবে কাজ করে আর কি, রাইট? তার জন্য ডায়োডটা অফ হতে বেশি টাইম লাগে, অফ টাইম ইজ মোর, সো সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি ইজ লেস। সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি ইজ অন আপন অন টাইম প্লাস অফ টাইম। এই অবধি কি ক্লিয়ার সবার কাছে? Yes, sir. রাইট, ক্লিয়ার তো? হ্যালো, Yes, sir. এইবার to make the diode off very fast, what we need to do? We have to make an arrangement so that the diode will be off very shortly. Here arrangement is that we'll force the voltage cathode positive and anode negative. জোর করে তুমি রিভার্স ভোল্টেজ দিয়ে দিলে, যে রিভার্স ভোল্টেজ দিলে then the diode will be reverse bias and diode will be off. When reverse voltage is applied across the diode, then the reverse recovery phenomena take place. I have written in a very simple way, in class 3 to students will be able to understand. After the class, you will go through it. First, I have shown the forward voltage is applied across the diode. Forward voltage is applied across the diode. Then the left hand side, if possible, you see that page. The left side of the inductance is positive and right hand side negative. What is this inductance? Earlier I have told you, very important inductance. It is the inductance of the source, inductance of the load, inductance of the connecting lead. In our cases, the voltage source is DC, so there is no inductance. So this L is the stray inductance, is the inductance of the load and connecting lead. So left hand side positive and right hand side negative current is entering through the inductance, diode is on, from the concept of circuit theory. Because any load, the entering point is positive and the leaving point is negative. So diode is forward bias and it has reached in the steady state condition. It has reached in the steady state condition. You just see that point. This steady state condition. I have not shown the on transient. I have assumed that it is instantly on and it is the steady state condition. At that point, I have clearly written in the note sent today, reverse voltage is applied to make it off. So the current will not come down to zero instantly. Why? Because circuit has inductance L. The property of inductance is to oppose any change of current through it. কারেন্টটা যে ইনস্ট্যান্টলি জিরো হতে চায়, তখন ইন্ডাক্ট্যান্সটা ওই কারেন্টের এই জিরো হওয়াটাকে স্লো ডাউন করে দেয়। ইট উইল বি জিরো আফটার সাম টাইম। It will be zero after some time. Have you noticed? Yes, sir. The current should be zero instantly.
If the load has no resistance, connecting lead has no resistance, then current will be zero at the time of application of reverse voltage here. But as there is an inductance, so it will take some time to reach zero because the inductance will oppose any change of current through it. As the current try to decrease, then inductance will induce then again opposite polarity voltage having the right hand side of the inductance positive voltage and the left hand side negative voltage as per the Lenz's law. যখন ইন্ডাক্ট্যান্স দিয়ে কখনো কারেন্ট যায় কমতে যায় তখন ইন্ডাক্ট্যান্স একটা অপোজিট পোলারিটি ভোল্টেজ ইন্ডিউস করে সেই কমাটাকে আটকাতে চায়, স্লো ডাউন করে। কারেন্ট বাড়তে গেলেও ঠিক একই কাজ করে, বাড়াটাকে স্লো ডাউন করে। The property of inductance is to oppose any change of current through it while increasing or decreasing, right? So the inductance is not able to stop the current. It will slowly come down to zero, right? Then across the diode we have reverse voltage plus minus applied because the polarity of battery we have reversed. Here plus, this is minus. Here plus, this is minus. Here plus, this is minus. Right? Then this positive polarity is here. Then it will drive the stored charge in the reverse direction. It will drive the stored charge in the reverse direction. This current is shown here, reverse current. This is positive current, this is negative current. Up to this peak point, this terminal plus and this negative terminal will be maintained across the inductance. We know current entering into the positive terminal. You got the point? Yes, sir. Again I am repeating. তুমি যখন ফরওয়ার্ড রিভার্স ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলে তখন ইন্ডাক্ট্যান্সের অ্যাক্রস একটা প্লাস হলো, ইন্ডাক্ট্যান্সের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ প্লাস হলো, ইন্ডাক্টরের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ প্লাস, রাইট হ্যান্ড সাইড মাইনাস, লেফট হ্যান্ড সাইড মাইনাস। Plus minus. This here we have applied reverse voltage. Then current will decay and the current will flow in the reverse direction. From after the current will be zero. This current is load current through the load zero. Then this stored charge will circulate a current in the negative direction. আগে এদিকে কারেন্ট যাচ্ছিল, এখন এইদিকে কারেন্ট যাচ্ছে, সেই কারেন্টটাকে দেখিয়েছি আপ টু দিস পিক ভ্যালু। সো দিস কারেন্ট ক্যানট ফ্লো আনলিমিটেডলি, কারণ এই কারেন্টটা তো অনন্তকাল ফ্লো হতে পারে না, চার্জটা শেষ হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে কারেন্ট উইল ডিক্রিজ। Once the current is decreased, inductor will once again an opposite polarity voltage minus plus, right hand side negative of the inductance, left hand side positive. You got or not? This is very important. Yes, sir. স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার এটা তো বেসিক্যালি অসিলেট করবে, মানে একবার প্লাস হবে আবার নেগেটিভ হবে, তো অসিলেট করতে করতে আস্তে আস্তে ডাই হবে। না, অসিলেশনটা কেন হবে? অসিলেশন হতে গেলে তো কারেন্টটাকে ডায়োড থ্রু অসিলেট হতে হয়, এটা ক্লোজ সার্কিট না হলে অসিলেশন হয়? এটা তো কারেন্ট না, এটা তো ভোল্টেজ, ভোল্টেজের পোলারিটি। গট ইট? ওকে। তারপরে ফার্স্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা তোমরা খুব কেয়ারফুলি খেয়াল করো, তাহলে এসি এরটা হয়ে যাবে আর কি। প্রথমে আমি পজিটিভ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলাম, ডায়োড অন হলো, প্রথমে পজিটিভ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলাম, ডায়োড অন হলো, স্টেডি স্টেটে পৌঁছে গেল। এই জায়গাটাতে নেগেটিভ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলাম,
কারেন্ট কমতে চাইলো, ইন্ডাকট্যান্স অপোজিট পোলারিটি ভোল্টেজ ইনডিউস করে কমাটাকে আটকাতে চাইলো, রাইট? তো আটকাতে পারলো না, কারেন্ট উইল কাম ডাউন টু জিরো ভ্যালু, then the restored charge will circulate a current in the reverse direction. আমরা জানি negative reverse current cannot flow through the load. This is wrong concept. Reverse current cannot flow through the load, but reverse current can flow through the internal circuit of the diode, that is through the diode, right? মানে এইভাবে ঘুরে এদিকে যেতে পারবে না, but it will circulate a current through this and it will go to the source, right? So up to peak point, this is plus, this is minus inductance. This is inductance up to peak point of this current. This is plus, this is minus. কোনো প্রবলেম নেই, কারণ আমরা জানি পজিটিভ দিয়ে কারেন্ট ঢোকে। Then current will decrease. Why decrease? Because it cannot flow unlimitedly. Again the current is decreasing. Inductance once again is induced on opposite polarity voltage to oppose this change. What finally happened? This is the forward direction case. Diode forward biased. Then, sorry, এখানে আর সার্কিট দেখছে না। Okay. When finally for this portion, polarity of the inductance will be minus, plus, sorry, minus, plus, source minus, plus, then minus, plus, this voltage will be added with the reverse voltage and will appear across the diode as a huge reverse voltage. You got it? For this duration, a huge reverse voltage will appear across the diode. This is the applied reverse voltage and voltage induced across the inductance called LDIDT. Clear? Yes, sir. Due to this huge reverse voltage, I have clearly written in the notes sent today. So due to this high reverse voltage, the diode will be damaged because the manufacturer has given a data sheet to you. This is the maximum reverse voltage that you can apply across the diode, and this reverse voltage will appear across the diode within a very short time. So it will appear across the diode in the form of a dV by dt. This is called reverse dV/dt. So due to this reverse dV/dt, if this reverse dV by dt exceeds the permissible value as dictated by the manufacturer, then the diode junction will be damaged unless otherwise protected it. Clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. অন করে রিভার্স ভোল্টেজ দিয়ে যেই অফ করতে গেলেও ইন্ডাকটেন্সের জন্য এত একটা হাই রিভার্স ভোল্টেজ আসবে ডায়োডের অ্যাক্রসে উইদিন এ শর্ট টাইম, কারণ তুমি তো ডায়োডটাকে হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে অন অফ করছো উইদিন এ ভেরি শর্ট টাইম। সো ইট উইল অ্যাপিয়ার অ্যাজ এ রিভার্স ডিভি বাই ডিটি। আর ম্যানুফ্যাকচারার তোমাকে বলে দিয়েছে ম্যাক্সিমাম রিভার্স ডিভি বাই ডিটি কত হবে, সেটা এক্সিস নর্মালি করে যায় বিকজ দিস LDIDT VL যেটা ডায়োডের অ্যাক্রসে পোলারিটিটা পাল্টাচ্ছে ইজ ভেরি হাই because dt is very small, LDI by dt, right? So this diode is to be protected by some means. দেখো protection of the diode কি আছে এখানে নোটটাতে যাচ্ছি, এই যে এখানে আছে dV by dt protection, right? To protect the diode from high dV/dt. High dV/dt are of two types. One is applied dV by dt. When diode forward voltage is applied during turn on, then there is also a rate of rise of voltage. তুমি apply করেছো forward voltage, right? This dV/dt diode এর জন্য কোনো protection লাগে না because diode has no dV by dt. Why? Anode is positive respect to cathode, it is conduct. সুতরাং একটুখানি ভোল্টেজ উঠলেই ডায়োড অন হয়ে যায়,
সুতরাং নো কোশ্চেন অফ ড্যামেজ দ্য ডায়োড ডিউ টু ডিভিডিটি, এই জন্য বলা হয় ডায়োডের কোনো ফরওয়ার্ড ডিভিডিটি নেই। বাট we need to protect the diode from the reverse DVDT, what explained just now. To protect the diode from the high reverse DVDT, a snubber circuit is used. A snubber circuit is used. Sorry. A snubber circuit is used. What is a snubber circuit? Simply it is a capacitor connected across the, sorry, it is a capacitor connected across the diode, a capacitor C. A capacitor is connected across the diode. Then what will happen? When a high reverse voltage is appeared here, that will damage the diode. So it will get a parallel path like this. Because initially we are assumed the capacitor is uncharged, right? So this is an external capacitor that is connected across the diode, not that internal parasitic capacitor. সেটা তো ভিতরে রয়েছে। তাহলে যেই ক্যাপাসিটর জুড়লে হাই ডিভিডিটি বাই যেই হলো, তাহলে এখান থেকে একটা কারেন্ট পাস হলো থ্রু দ্য ইন্ডাক্ট্যান্স। ক্লিয়ার অর নট? হ্যালো, Yes, sir. এই মোটামুটি সবাই বুঝতে পেরেছো? No, sir. Can you please repeat, sir, the last? Right. To protect the diode from the high dV by dt, reverse dV by dt, a capacitor is connected across the diode. And when reverse voltage is applied across the diode, that will appear across the dV by dt during the reverse recovery time. So the capacitor will provide a parallel path. So current will flow through the inductance for more time. দেখো, তার মানে আগে কারেন্টটা এখানে গিয়ে জিরো হচ্ছিল, সরি, আগে কারেন্টটা এখানে জিরো হচ্ছিল, সরি এখানে জিরো হচ্ছিল, এবার আরো পরে গিয়ে জিরো হবে। এই কারেন্টটা হচ্ছে এই রিভার্স, যেটা এই রিভার্স ভোল্টেজ ক্যাপাসিটর দিয়ে যে কারেন্টটা গেছে। ক্লিয়ার? আগে যে পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো হচ্ছিল, দিস ইজ বিকজ অফ দা স্টোর চার্জ, রাইট? সেটা পিকে পৌঁছে গিয়ে জিরো হচ্ছিল, তার জন্য এলডিআই বাই ডিটি আসছিল। এইবার রিভার্স ভোল্টেজ আসার জন্য ওই ক্যাপাসিটর দিয়ে একটা কারেন্ট ফ্লো হয়ে ইন্ডাকট্যান্স দিয়ে ফ্লো হবে। সো কারেন্ট থ্রু দ্য ইন্ডাকট্যান্স উইল ফ্লো ফর দ্য লঙ্গার টাইম, আরো বেশিক্ষণ ধরে কারেন্টটা ফ্লো হবে, রাইট? এবার দেখো, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ডিআই? চেঞ্জ অফ কারেন্ট, পিক ভ্যালু আই পিক, ইনিশিয়াল ভ্যালু পিক, ফাইনাল ভ্যালু জিরো। এখানেও জিরো ছিল, এখানেও জিরো ছিল। সো চেঞ্জ অফ কারেন্ট ডিআই ইজ সেম, but in this case dt is less, in this case dt is more. Clear or not? As LDI dt is less, so the summation of Vs plus LDI dt is less. বোঝা গেছে কি যায়নি? Yes, sir. Clear? দুটো কেসে dt টা আলাদা কিন্তু di টা সেম। di টা কি? Peak value of the reverse current minus final value of the reverse current, it is zero. In both the cases di is same, inductance is same, but in the second case when capacitor is connected, the dt is more, so LDI dt is less. তাহলে ডায়োডের অ্যাক্রসে ভোল্টেজে আসছিল ভিএস প্লাস এলডিআই ডিটি, রিভার্স ভোল্টেজ। এইবার ভিএস টা একই রয়ে গেছে, ভিএল মিন্স এলডিআই বাই ডিটি টা কমে গেছে, যেহেতু ডিটি টা ইজ মোর। সো ওভারঅল ভোল্টেজ, রিভার্স ভোল্টেজ that would damage the diode is decreased. Clear? Yes, sir. শুধু ক্যাপাসিটর লাগালে, যেহেতু সার্কিটে একটা ইন্ডাকট্যান্স রয়েছে, ইন্ডাকট্যান্স এল, আর ওই ক্যাপাসিটর কে বলছিলি, তাহলে এল আর সি যদি থাকে, there is a chance of oscillation. To prevent this oscillation, a resistance, আমি জানি না সার্কিটে আছে কিনা, a resistance is connected, এক মিনিট ওয়েট করো, just a minute. Right.
To prevent this oscillation, a resistance is connected in series with the capacitance. So this resistance is called the damping resistance, and the whole branch, this RC branch, is basically called Snubber circuit, SNUBBER, right? What is the function of this R? তোমরা যারা পাওয়ার ইলেকট্রনিক সার্কিট নিয়ে কাজ করবে দেখবে এসসিআর বা ডায়োড নিয়ে যখনই হার্ডওয়্যার কাজ করবে প্রত্যেকটা ডায়োড বা এসসিআর এর অ্যাক্রসে স্নাবার সার্কিট লাগাতে হয়, একটা ক্যাপাসিটর একটা রেজিস্ট্যান্স। তাহলে রেজিস্ট্যান্সটা দেওয়াতে অসিলেশনটা প্রিভেন্ট করে। অ্যাট দ্য সেম টাইম এবার দেখো, যখন ইনিশিয়ালি তুমি এটা খুব ভালো করে বোঝো আর কি, একটু টাইম যাবে, তুমি যখন ইনিশিয়ালি ক্যাপাসিটর ডায়োডটাকে অন করেছিলে তখন এখান থেকে কারেন্ট ফ্লো হয়েছিল, সেই ফরওয়ার্ড কারেন্ট এটা, রাইট? তখন এই ক্যাপাসিটরটা দিয়ে ওখানে কারেন্ট যাবে, রাইট? তখন এটা প্লাস হবে, নেগেটিভ লেফট হ্যান্ড সাইড অফ দ্য ক্যাপাসিটর পজিটিভ, রাইট হ্যান্ড সাইড নেগেটিভ, তাই তো? When the capacitor is fully charged, then no current will flow through this branch, then current will flow through the diode. Is that it? First current যাবে এদিক দিয়ে ক্যাপাসিটর, হ্যাঁ, রাইট, হয়ে গেল, রাইট? তাহলে ক্যাপাসিটর কিন্তু চার্জে বসে রয়েছে। এবার আমি রিভার্স ভোল্টেজ দিয়ে ওইসব করেছি ধরেছি, সরি। এইবার যখন ডায়োডটাকে অন হবে, রাইট, তখন এই ক্যাপাসিটরটাও এখান থেকে ডিসচার্জ হবে, ডায়োডটা যখন ফুললি অন হয়ে গেল। ইজ নট ইট? Then peak current of the diode, peak current through the diode will increase. ওই রেজিস্ট্যান্সটা ওই ডিসচার্জ কারেন্টটাকে লিমিট করে। ভেরি সিম্পল, that discharge current of the capacitor will pass through the diode through the resistance R. So this discharge current also limit the discharging current and ultimately peak current of the diode. Is not it? Hello? Yes, sir. তাহলে রেজিস্ট্যান্সের দুটো কাজ, এক, it will prevent the oscillation, it will act as a damper. Secondly, it will limit the discharge current of the capacitor, ultimately limit the peak current of the capacitor. So this is all about Snubber circuit, very important. Snubber circuit is, একটা প্রশ্ন আছে, what is the function of Snubber in diode and in SCR? ডায়োডের ক্ষেত্রে no forward dV by dt, so it protects the diode from the high dV by dt in the form of reverse voltage, means it protects the diode from high reverse dV by dt, right? কিন্তু আমরা এসসিআর যখন পড়বো তখন দেখবো এটা ফরওয়ার্ড ডিভিডিটিও প্রোটেক্ট করে, রিভার্স ডিভিডিটিও প্রোটেক্ট করে। নেক্সট আমরা আসছি, এগুলো তো হয়ে গেছে আগের দিনে। আসছি আমরা পাওয়ার, next topic is power transistor. This is all about power diode. এর মধ্যে তোমরা নোটটাও পড়ো, আর আমি রিসেন্ট যেটা পাঠিয়েছি এইগুলো একটু পড়ো। সরি, একটা পয়েন্ট আই হ্যাভ মিসড ইট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। এখানে দেখো দুটো কার্ভ এঁকেছে, খেয়াল করেছো? একটা এই আর একটা এই, দুটো কার্ভ আছে। কারেন্ট ডিকেস টু জিরো, প্রথমে এখানে গিয়ে জিরো হয়েছে, তারপরে এখানে গিয়ে জিরো হয়েছে, রাইট? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আমি অ্যালিউম করছি আমি কোনো স্নাবার সার্কিট ইউজ করিনি, তাহলে একটা হওয়ার কথা। এখানে যে সার্কিটটা এঁকেছে, সরি ওয়েব ফর্মটা এঁকেছে, সেখানে কিন্তু স্নাবার সার্কিট অ্যাজিউম করে সার্কিটটা আঁকেনি, রাইট? এই একই সার্কিট আঁকতে হবে স্নাবার সার্কিটের ফাংশনটা বোঝাতে গিয়ে, এটা আমি এইমাত্র বোঝালাম আর কি। এটা হচ্ছে উইদাউট স্নাবার সার্কিট এঁকেছে। এখানে দুটো কার্ভের সিগনিফিকেন্স কি, যে যদি এরকম হয় এরকম, আর যদি এরকম হয় তাহলে এটা এরকম হয়। যদি
যদি খুব তাড়াতাড়ি জিরো হয়ে যায় ডায়োডের ক্যারেক্টারিস্টিক্স, তাহলে সেটাকে বলা হয় হার্ড রিকভারি ডায়োড। যদি অনেক দেরি করে জিরো হয় সেটা হয় রিভার্স সরি সফট রিকভারি ডায়োড। এটা ডায়োডের ইন্টারনাল স্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করে। ইন রিয়েল লাইফ soft recovery diode is preferred than the hard recovery diode, and ultimately summer circuit tends to diode from soft recovery to hard recovery. Why soft recovery? দেখো যদি তাড়াতাড়ি জিরো হয় তাহলে ওই এল ডিআই বাই ডিটি মোর, একই ডায়োড উইদাউট সাবার যদি পরে জিরো হয় তাহলে এল ডিআই বাই ডিটি ইজ লেস। তাহলে এল ডিআই বাই ডিটি ইজ লেস মানে ডায়োডের অ্যাক্রসে স্পাইক গুলো খুব কম স্পাইক আসবে, মানে হাই রিভার্স ভোল্টেজটা কম আসবে, ডায়োডের ড্যামেজটা কম হবে আর কি। তার জন্য ইন রিয়েল লাইফ the question আসে হয় soft recovery diode is preferred than the hard recovery diode. Soft recovery diode is preferred than the hard recovery diode so that the voltage spike is less, because this voltage is comes across the circuit in the form of a spike. Spike means voltage shoot up, just like spike এরকম আসে, জাস্ট লাইক স্পাইক এরকম আর কি। এইবার ক্যাপাসিটার দিলে আরসি সামার সার্কিট দিলে ওটা যতটা যদি সফট রিকভারি ইউজ করো তাহলে আরো সফট রিকভারি হবে। ক্লিয়ার অর নট? একদম ক্লিয়ার হওয়া উচিত। মানে আমি রিয়েল লাইফ ইন্টারনালি তৈরি করেছি সফট রিকভারি। হ্যালো, আমি ডায়োডটাকে তৈরিই করেছি সফট রিকভারি করে, ইন্টারনালটা কেমন স্ট্রাকচারটা করেছি। যেটা করেছিলাম আমি যদি আমার সামার সার্কিট দিলি তাহলে দ্যাট উইল বি মোর সফট রিকভারি, সো ইট ইজ বেনিফিশিয়াল। সো ফিনিশ, দেন উইল গো টু জাস্ট 1 মিনিট। এগুলো হয়ে গেছে। রাইট, নেক্সট টপিক ইজ পাওয়ার ট্রানজিস্টার। ডায়োডের এই অবধি আশা করি মোটামুটি ক্লিয়ার হওয়া উচিত। তোমরা পড়ো, যদি কোনো প্রবলেম হয় আমি আবার ডিসকাস করব। নেক্সট হচ্ছে পাওয়ার ট্রানজিস্টার। দেখো এখানে লেখাই আছে ডিপেন্ডিং আপন দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনিক অ্যান্ড অপারেশনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এখানে লেখা আছে পাওয়ার ট্রানজিস্টার আর ক্লাসিফাইড ইনটু 4 ক্যাটাগরিজ। আমরা নর্মালি, তোমরা ট্রানজিস্টার বলতে কি বোঝো? যার বেস আছে, যার কালেক্টর আছে, আর একটা কি আছে 3 টার্মিনাল emitter. This is basically one of the transistors out of 4. In general, transistor are hello. In general, transistors are of 4 categories. 4 categories. Number 1, bipolar junction transistor BJT, যেটা তোমরা জানো, base, emitter, collector. It is a 3 terminal device. Second one is metal oxide semiconductor field effect transistor, in short MOSFET, capital MOSFET, FET, MOSFET. Third one is insulated gate bipolar transistor, in short IGBT, in short IGBT. BJT, first BJT, then MOSFET, then insulated gate bipolar transistor, then 6 static induction transistors. In real life এটা খুব একটা ইউজ হয় না, জাস্ট মার্কেটে লঞ্চ করেছিল, কিন্তু খুব একটা বাড়তি বেনিফিট কিছু নেই। এই 3 আর কমনলি ইউজড। সো ফার্স্ট উইল রিড bipolar junction transistor. Structure. Now, first types of transistor. You know, the BJT are of how many types? 2 types.
one is NPN, another is PNP. এটা জানো সবাই? হ্যালো, হ্যাঁ, কোনটা ইউজ হয় বেশি? হয় হয় এন, বলো। Yes. এটা মেইন রিজন ইজ দা থ্রু দ্য ডিভাইস একটা কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে থ্রু দ্য ট্রানজিস্টার। এমিটারের রেসপেক্টে বেসটাকে পজিটিভ করেছো, কালেক্টর থেকে এমিটারে কারেন্ট যাচ্ছে, রাইট? হ্যাঁ, সেই কারেন্টটা লোড দিয়ে যাচ্ছে আর কি, রাইট? ধরো এরকম, একে দেখাচ্ছি, এটা একটা বিজেটি, এটা একটা এনপিএন, এখানে ভিসিসি, রেজিস্ট্যান্স। এখানে যে বায়াস করলে তাহলে এখান থেকে কালেক্টর ফ্লো, কারেন্ট ফ্লো হবে থ্রু লোড। আমার ইন্টারেস্ট হচ্ছে কারেন্ট ফ্লো থ্রু লোড, ইজ নট ইট? কিন্তু উইদিন দ্য জাংশন the current is carrying by the electrons for NPN. But in case of a plane within the device, the current is carrying by the holes. Mobility of electron is more than the mobility of holes. So the internal resistance of NPN is less than the internal PNP of the cell. বোঝা গেছে কি যায়নি? একদম ভেরি সিম্পল। কারণ NPN এর ক্ষেত্রে থ্রু দ্য ডিভাইস কারেন্ট ইজ ক্যারিং বাই দ্য, এই কে স্পিকারটা অফ করো আর কি। But in case of PNP, the current is carrying by the whole. But the mobility of electron disturb হচ্ছে। হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে? কি বললাম যে যখন ডিভাইসের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট হয়, উইদিন দ্য ডিভাইস the current is carrying by the electron for NPN, and current is carrying by the holes for the PNP. As the mobility of electron is more than the mobility of holes, the effective layer resistance of NPN structure is less than the PNP structure of the same dimension. যদি একই ক্রস সেকশনের জাংশন হয়, একই সাইজের ট্রানজিস্টর হয়, তাহলে এনপিএন এর ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্সটা কম হয়, পিএনপি এর ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্সটা বেশি হয়। তার ফলে পাওয়ার লস or voltage drop across the transistor is more for PNP than the NPN. এটা একেবারেই ডিজায়ারেবল না, তার জন্য NPN টা বেশি ইউজ হয় ইন রিয়েল লাইফ দেন দা PNP। এটা হচ্ছে মেইন এবং ফার্স্ট পয়েন্ট, ফার্স্ট রিজন। আর একটা রিজন আছে, সেকেন্ড রিজন। সেকেন্ড রিজন হচ্ছে ইট ইজ নট আওয়ার হেডেক, ইট ইজ নট আওয়ার হেডেক, দিস ইজ দ্য হেডেক অফ দ্য ম্যানুফ্যাকচারার। কিরকম সেটা আমরা বলতেও পারবো না কেন। যখন ট্রানজিস্টর ডিফিউশন করা হয়, প্রথমে এন ডিফিউজ করলে, তারপরে পি লেয়ার করলে, তারপরে এন লেয়ার করলে, তাহলে এনপিএন হলো। পিএনপি করতে গেলে কি হয়, প্রথমে পি, দেন এন, দেন পি, ভেরি সিম্পল। কিন্তু ম্যানুফ্যাকচার করতে গিয়ে তারা দেখেছে যে এন এর পরে পি লেয়ার করে এন করা অনেক ইজি দেন দা পি এন পি লেয়ার তৈরি করা। ব্যাস দুটো কারণ লিখবে, একটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স কম হয়, সেটা কেন বললাম। সেকেন্ড হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং দিক দিয়ে এনপিএন ম্যানুফ্যাকচার ইজ মাস মোর ইজিয়ার দ্যান দা পিএনপি ম্যানুফ্যাকচার, সেটা আমি জানি না কেন, সেটা তারা বলতে পারে আর কি, রাইট? এই দুটো কারণে ইন রিয়েল লাইফে এনপিএন ইজ মোর ইউজ দ্যান দা পিএনপি। এবার দেখো স্ট্রাকচার অফ বিজেটি। আমরা জানি বিজেটি কি হয়, এরকম এন পি এন,
কিন্তু রিয়েল লাইফে স্ট্রাকচারটা হয় এরকম, ওই পি লেয়ারের মধ্যে এনটাকে স্যান্ডউইচ করে দেওয়া হয়, পি এর মধ্যে এনটাকে স্যান্ডউইচ করে দেওয়া হয়। কেন? তাতে ওই বেস আর এমিটারের মধ্যে ডিস্টেন্সটা কমে যায়। আদারওয়াইজ তুমি যদি একদম ভার্টিক্যাল স্ট্রাকচার করতে, তাহলে বেস আর এমিটারের মধ্যে ডিস্টেন্সটা অনেকটা বেশি হতো আর কি। তার ফলে ক্যাপাসিটি এফেক্টটা বেশি হতো, তার ফলে ওই ট্রানজিয়েন্ট নানান রকম প্রবলেম রাইজ করে। So it is better to apply the base signal with respect to emitter with less distance. To make the less distance, the N layer is sandwiched with the P layer. Next হচ্ছে NPN সার্কিট এরকম হয়, তোমরা জানো, it is a 3 terminal device, collector, emitter, base. PNP এর স্ট্রাকচারটা একদম একই রকম, শুধু এখানে এন এর জায়গায় পি, এই সার্কিটে এন এর জায়গায় পি, পি এর জায়গায় এন। তোমরা জানো এনপিএন এর সার্কিট সিম্বলটা হচ্ছে এটা, বেস 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 কালেক্টর এমিটার। পিএনপি এটা এমিটার হয়, এটা কালেক্টর হয়, এটা বেস হয়। খেয়াল রাখবে, যেখানে অ্যারো থাকে দিস ইজ এমিটার, যেখানে অ্যারো থাকে দিস ইজ এমিটার। যদি অ্যারোটা এরকম হতো, এর অ্যারোটা যদি এদিকে হতো, তাহলে এটা এমিটার হতো, এটা কালেক্টর হতো। উপরের লেগটাও অ্যারো হতে পারে, নিচের লেগটাও অ্যারো হতে পারে, রাইট? এখানে এদিকেও অ্যারো হতে পারে, এদিকেও অ্যারো হতে পারে। যেটা অ্যারো দেবে, এনপিএন এর ক্ষেত্রে অ্যারোটা আউটওয়ার্ডস দেবে, আর পিএনপির ক্ষেত্রে অ্যারোটা ইনওয়ার্ড ডিরেকশনে, রাইট? অপারেটিং প্রিন্সিপাল কি? এনপিএন এর ক্ষেত্রে এমিটারের রেসপেক্টে বেসে পজিটিভ দেবে, তখন বেসে কালেক্টরে পজিটিভ দিয়ে রাখতে হয়, তখন এখান থেকে কারেন্ট ফ্লো হবে। বেস কারেন্টটাকে যেতে হবে ভিতরের দিকে, এখানে যদি আইবি যায় তাহলে কালেক্টর কারেন্ট ফ্লো হবে। পিএনপির ক্ষেত্রে দেখো, এটা বেস, এটা এমিটার। এখানে এমিটারটাকে পজিটিভ করতে হবে রেসপেক্ট টু বেস, তখন এখান থেকে এটা কারেন্ট ফ্লো হবে। দিস ইজ দা বেস কারেন্ট আইবি। তার মানে ফর পিএনপি the base current is in the outward direction, for NPN base current is in the inward direction. Then collector current flow as usual from emitter to collector, for NPN from collector to emitter. দেখো এখানে একটা সার্কিটে দেখানো আছে, এটা এনপিএন নিয়ে আমরা কাজ করব, যেহেতু এনপিএনটাই ওয়ার্ডলি ইউজড। দেখো এখানে কি হয়েছে, এই যে সিম্বলটা দেখিয়েছি, বলো তো এটা কি সিম্বল? হ্যালো, যে সিম্বলটাকে আমি গোল করে দিলাম, ওটা ওটা কিসের সিম্বল? গ্রাউন্ড মানে আর কেউ ধরো, प्लस VCC वोल्ट হ্যালো, सर, VCC वोल्ट। না না আমি সেটা বলিনি। এই সিম্বলটাকে কি বলা হয়? ধরো তোমার ওর পোটেনশিয়ালটা কত সেটাই বলছি আর কি। আমরা সার্কিটে কি জানি? So that's the ground, the zero potential ground. তোমরা তো 3 ফেজ সিস্টেম পড়েছো, রাইট? 3 ফেজ ট্রান্সফরমারের মোটামুটি একটা আইডিয়া আছে। এই পয়েন্টটাকে আমরা কি করি, নিউট্রাল বলে এটাকে কিসে কানেক্ট করি, মানে গ্রাউন্ড পোটেনশিয়াল, তাই তো? রাইট? কিন্তু ইলেকট্রনিক সার্কিট, কেয়ারফুলি থাকবে, ইলেকট্রনিক সার্কিটে this symbol does not always indicate the zero potential on ground potential. Actually, in case of a 3-phase transformer, 3-phase induction motor, 3-phase alternator, this ground symbol we call it is zero voltage because it is connected with ground. But actually, the ground has a huge potential. আমরা যার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছি,
all potential are measured with respect to ground. That is why the ground potential is taken as the reference or zero potential. যেহেতু তুমি ওখানটা দাঁড়িয়ে রয়েছো। In electronic circuit, this symbol is not zero always. It is called CC, common circuit. For your circuit application, if you connected it with ground, then it is zero potential. If it is connected with 2 plus 2 volt, then it is plus 2 volt. Then it is connected with minus 3 volt, then it is minus 3 volt. But all potentials at different parts of the electronic circuit should be measured with that potential. So this is called common potential. Clear? ইলেকট্রনিক সার্কিটে এটাকে সবসময় গ্রাউন্ড বোঝায় না। যদি তুমি তোমার সার্কিটের প্রয়োজনে গ্রাউন্ডে কানেক্ট করো তাহলে এটা জিরো পোটেনশিয়াল, আদারওয়াইজ যদি দুইয়ে কানেক্ট করে প্লাস দিও তাহলে এটা প্লাস 2 ভোল্টস। কিন্তু এই প্লাস 2 ভোল্টের রেসপেক্টে তোমার এখানকার পোটেনশিয়াল মাপতে হবে, অন্য অন্য এনি আদার পোটেনশিয়াল মাপতে হবে। ক্লিয়ার? হ্যালো, একদম ক্লিয়ার, কারণ ওটাকে বলা হয় কমন সার্কিট, কমন সার্কিট পোটেনশিয়াল আর কি। এইবার দেখো এখানে দেখানো আছে, এটাকে বলা হয় ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ বিজেটি। ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক্স এই যেটা দেখানো আছে, ইট ইজ এ প্লট অফ বেস কারেন্ট ভার্সেস ভোল্টেজ ড্রপ between collector and emitter. So base current versus VCE, potential between collector and emitter, called VCE. যেটা এখানে দেখানো আছে, এটা বেস কারেন্ট ভার্সেস ভিসি, সরি এটা হচ্ছে বেস কারেন্ট ভার্সেস ভিসি। দেখো ওখানটা আছে। যখন এইবার এই ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক্স থেকে আমরা দেখি দেয়ার আর 3 অপারেটিং রিজিয়ন। নোটটাতে সুন্দর করে লেখা আছে। ফ্রম দ্য ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক্স we can say there are 3 operating regions of BJT. Number Roman 1, Roman 2 and Roman 3. Region 1, region 2, region 3. Region 1 টাকে বলা হয় কাট অফ রিজিয়ন। তার মানে এইখানে বেস কারেন্ট ইজ 0 or base current is not sufficient to drive the transition in the on state. তাহলে যখন বেস কারেন্ট 0, ট্রানজিস্টরটা কোনো কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে না, তখন ভিসি ইকুয়ালস টু কত? ভিসিসি। তখন ভিসি ইকুয়ালস টু ভিসিসি। এই ভোল্টেজটা এর আগে থাকবে, রাইট? এইবার কিছুটা বেস কারেন্ট আমি পাঠিয়েছি, the base current is flowing but a small not sufficient, still the voltage drop is VCC, it is constant. That is, base current is either 0 or base current is not sufficient. তাতে তো মিনিমাম বেস কারেন্ট যেতে হবে। তাহলে এটা হয় the base current is IB is either 0 লেখা আছে or negative। এখানে the both junction base emitter and collector base junction is reverse biased লেখা আছে এখানে। সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাক্টিভ রিজিয়ন or linear region denoted by Roman 2 region, denoted by this region, active region or linear region। তার মানে দেখো এই থেকে এই রিজিয়নটা টুটো আছে, এখানে বেস কারেন্ট বাড়ছে আর ভিসিই কমছে, রাইট? তার মানে কালেক্টর কারেন্টও বাড়ছে। তার মানে as long as there is a control of base current over the collector current, এটাকে বলা হয় linear region or active region. In this region
ট্রানজিস্টর উইল ওয়ার্ক অ্যাজ অ্যান অ্যাম্পলিফায়ার। তোমরা যে অ্যাম্পলিফায়ার পড়েছো বেসিক ইলেকট্রনিক্সে, ওখানে ট্রানজিস্টরটাকে অ্যাম্পলিফায়ার মোডে ইউজ করা হয় ইন দা লিনিয়ার রিজিয়ন অর অ্যাক্টিভ রিজিয়ন, রাইট? ক্লিয়ার ক্লিয়ার? এখানে বেস এমিটার জাংশন ফরওয়ার্ড বায়াসড, কিন্তু কালেক্টর বেস জাংশন ইজ রিভার্স বায়াসড, রাইট? এই রিজিয়নে তোমরা ট্রানজিস্টরের বিটার নাম শুনেছো? গেইন। Gain of the transistor is defined only in the active region. ওই বিটা ডেফিনিশনটা ভ্যালিড শুধু অ্যাক্টিভ রিজিয়নে, কাট অফ রিজিয়নে কোনো প্রশ্নই নেই। আর লাস্ট রিজিয়নটা রিজিয়ন 3 মার্ক বাই 3, সেখানেও ভ্যালিড না, কেন আমি পরে বলছি আর কি। দ্যাট ইজ বিটা ইজ ডিফাইন্ড অনলি ইন দ্য অ্যাক্টিভ রিজিয়ন as long as there is a control of the base current over the collector current, and in this region transistor will work as an amplifier. Base emitter junction forward biased, collector bus junction is reverse biased. পোলারিটি মার্কিং দেখো, দেখো এটা মাইনাস, এটা প্লাস। বেস এমিটার জাংশন ফরওয়ার্ড বায়াসড, এটা মাইনাস, এটা প্লাস। কালেক্টর বেস জাংশন ইজ রিভার্স বায়াসড। এটা ফরওয়ার্ড সব লেখা আছে, আর এটা রিভার্সড। তাহলে এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ কত? মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস। এখানকার ভোল্টেজ ড্রপটা কত? এই দুটো ভোল্টেজের যোগফল। ক্লিয়ার? তার মানে অ্যাক্টিভ রিজিয়নে ভোল্টেজ ড্রপ বিটুইন কালেক্টর এন্ড এমিটার ইজ মোর, রাইট? এর কতগুলো অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, পরে আমরা ডিসকাস করবো আর কি। থার্ড রিজিয়নটাকে বলা হয়, থার্ড রিজিয়নটাকে বলা হয়, থার্ড রিজিয়নটাকে বলা হয়, থার্ড রিজিয়নটাকে বলা হয় স্যাচুরেশন রিজিয়ন, যেটা আমার এটা। তার মানে যতই বেস কারেন্ট বাড়াও, বেস এমিটারের কালেক্টর এমিটারের মধ্যে ড্রপটা কনস্ট্যান্ট। এটাকে বলা হয় ভিসি সেট, মিন স্যাচুরেশন। তার মানে বেস কারেন্ট বাড়িয়ে কালেক্টর এমিটারের মধ্যে ড্রপটাকে আর কন্ট্রোল করতে পারো না। দ্যাট ইজ ট্রানজিস্টর ইজ ফুললি অন, স্যাচুরেট করে গেছে, রাইট? সুতরাং বেস কারেন্ট বাড়াচ্ছ, কালেক্টর কারেন্ট বাড়ছে এই রিজিয়নে, আর এখানে বেস কারেন্ট বাড়ালো, কালেক্টর কারেন্ট কনস্ট্যান্ট, এন্ড বেস ভোল্টেজ ড্রপটাও তাই কনস্ট্যান্ট। এই জন্য এটাকে বলা হয় স্যাচুরেশন রিজিয়ন। এই স্যাচুরেশন রিজিয়নে ভিসি সেট, this is the minimum voltage drop between collector and emitter. This is the minimum voltage drop between collector and emitter, and in this region transistor is used as a on off switch, যেটা আমরা শুরু থেকে ডিসকাস করছি, রাইট? তোমার যদি স্পেশালি দরকার না পড়ে, তাহলে বিজেটিকে কখনোই মানে অ্যাম্পলিফায়ার মোড ইউজ করা হয় না। তোমার কত গেইন বাড়াতে হবে, বিটাকে কন্ট্রোল করতে হবে, then transistor is work in the active region or linear region. But when the transistor is used as a switch, then it should be used in the saturation region. In the saturation region, base emitter junction forward biased, collector base junction is also forward biased. এক মিনিট, এই যে এটা মাইনাস, এটা প্লাস ফরওয়ার্ড বায়াসড, এটা মাইনাস, এটা প্লাস ফরওয়ার্ড বায়াসড। তখন ভোল্টেজ ড্রপটা দেখো এই ইকুয়েশনে, ভোল্টেজ ড্রপ কত? মাইনাস প্লাস প্লাস মাইনাস, তাহলে দিস ভোল্টেজ মাইনাস দিস ভোল্টেজ, ইজ নট ইট? হ্যালো? In the saturation region, voltage drop between collector and emitter is less. আর আমি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অন অফ সুইচ পড়াতে গিয়ে যেটা পয়েন্টটা প্রথম দিন ভুলে গেছিলাম, পরের দিন বলেছিলাম যে অন স্টেট ভোল্টেজ ড্রপ শুড বি অ্যাজ লো অ্যাজ পসিবল, তাহলে স্টেডি স্টেট পাওয়ার লসটা কম। তার জন্য বিজেটি ইজ used as in the saturated region হয় used as on off switch, আর আমরা পাওয়ার ইলেকট্রনিক ডিভাইস গুলোকে অন অফ সুইচ মোডেই স্টাডি করব, রাইট?
কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা দেখব যে প্রত্যেকটার কিছুটা সুবিধা অসুবিধা আছে। অ্যাক্টিভ রিজিয়ন ইউজ করলে অসুবিধা যেমন আছে, কিছুটা সুবিধাও আছে। আমরা অসুবিধাটা জেনেছি, ভোল্টেজ ড্রপ বেশি হয়, পাওয়ার লস বেশি হয়, সুবিধাটা এখন জানিনি। কিন্তু স্যাচুরেশন মোড ইউজ করলে সুবিধাটা জেনেছি, অসুবিধাটা জানিনি। রাইট? ক্লিয়ার? should we continue or will it stop here? বুঝে আরেকটু বলবো না এখানে রাখবো? বলো। হ্যাঁ, বাকিরা কি বলছে? No, we should end it here. হ্যালো, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা একটা কাজ করো। আমি যে নোটটা পাঠিয়েছি আজকে 3টে পাতা, ওই 3টে পাতা পড়ে রিভার্স রিকভারিটাকে ভালো করে পড়ো, একদম বাংলাতে এবিসিডি ওয়ার্ড মতো লিখেছি। রাইট? ওটা পড়ো। আর আপ টু ডিট যা ডিসকাস করলাম ট্রানজিস্টারের, রাইট, সেটা ভালো করে পড়ো। এর মধ্যে কোনো প্রবলেম হলে আমরা আবার ডিসকাস করবো। তো এটি এই যেভাবে এটা কিভাবে এগোলেও হবে আর কি। কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে তোমাদের বুঝতে হবে। আমি তো আর সামনাসামনি মুখটাও দেখতে পাচ্ছি না, কে বুঝতে পারছো কে বুঝতে পারছো না। ইউ গো থ্রু দ্য এন্টায়ার নোটস till today and find out any difficulty, then we call back to you or WhatsApp, you send the question, or you can discuss in we can discuss in the next class. Okay? এটা ঠিক সেটা আমরা ডিসাইড করে নেবো আর কি, বুঝলে? আমি তোমাকে জানিয়ে দেবো, বুঝতে পারছো আর কি? Okay, sir. Thank you, sir. বলছে জিনিসপত্রগুলো কি আনা হয়েছে? আমি ক্লাস নিচ্ছিলাম আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে।